میرے عزیزو، بہت سارے لوگوں نے مجھے بارہا اس بات پر سوال کیا ہے کہ آج کل مسیحی لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو میرے عزیزو، ایک طرف سے تو اچھی یہ خبر ہے کہ آپ لوگوں نے سوال اٹھایا ہے، اور دوسری طرف یہ بری خبر ہے کہ جو رہنما ہیں، جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ پلپٹ کی حفاظت کریں، مقدس سٹیج کی حفاظت کریں، وہ تو لگے ہیں شفا دینے کے لیے، وہ تو لگے ہیں دعیکی چندے ہدیے نذرانے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ تو لگے ہیں بدروہیں نکالنے کے لیے، وہ تو لگے ہیں کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو چکر دینا اور لوگوں کو اکسانا اور پھنسانا کہ وہ ان کو پیسے دیں۔ لیکن یہ قوم جو ہے، جس قوم کو خدا نے چنا ہے، جس قوم کو کہا گیا ہے نرالے لوگ، جس قوم کو کہا گیا ہے لپالک لوگ، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، ان کو لپالک بنا لیا، ان کو فرزند بنا لیا۔ اب ان فرزندوں کے لیے ایک خاص قانون ہے، اور وہ قانون ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ ہموار جوا جو بیلوں کے کندھوں پر، گردن پر رکھا جاتا ہے، وہ ہموار ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے۔ پھر کھیت سے فصل اگتی ہے، پھر کھیتوں میں اناج اٹھتا ہے، اور پھر نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ لیکن اگر ناہموار ہو تو خرابی ہوتی ہے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کو کہا بڑھو پھلو اور زمین کو ممور و محکوم کرو۔ تو یہ کہا گیا نسل انسان کو، کیونکہ اس وقت ایک ہی نسل تھی، آدم اور حوا کی، دونوں کی۔ پھر اس وقت یہ بات تھی کہ ان کا ایک ہی خدا تھا، ایک ہی ایمان تھا کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان آتا ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں خدا نے بنایا ہے، ہمیں خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے، ہمیں خدا نے یہ ڈیوٹیاں دی ہیں۔ ایک ہی تھا، ایک ہی خدا، ایک ہی ایمان، ایک ہی جوڑا، ایک ہی حکم۔ اور اس کے بعد یہودی قوم آئی، اور یہودی کبھی کسی غیر یہودی کے ساتھ شادی نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو نظر آتا بھی ہے، ایسی مثال ہے بھی آپ کے سامنے، تو ان کا کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، کہ ان کا روٹ جو جوش روٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ پھر یہ ایک سوال اور آ جاتا ہے کہ ملکہ آستر نے اکسویروس بادشاہ کے ساتھ شادی کیوں کی جب خدا نے اس بات کے لیے منع کیا؟ تو میرے عزیزو، اس بات کو بھی یاد رکھیں، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ جب ایک ڈاکو کو صلیب پر دیکھا گیا ہے تو اس کو کہا گیا کہ اقرار کرنا اور مسیح کے بارے میں گواہی دینا اور بپتسمہ لینا، یہ راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ تو لوگ ایک دم سوال کرتے ہیں کہ جی ڈاکو جو ہے وہ تو صلیب پہ تھا، اس نے تو کوئی بپتسمہ نہیں لیا۔ تو بھائی، نام ملکہ آستر غلامی سے باہر تھی، تو وہ اپنی مرضی پہ نہیں رہی، وہ کسی کی مرضی پر تھی،
पर उसका ईमान अंदर एक ही था, एक ही खुदा था। अपनी कौम को वो भूली नहीं है, अपने ईमान को उसने छोड़ा नहीं है। बेशक वो गुलामी में थी, गुलामी में भी उसने अपने ईमान को मजबूत और वाज़े तौर पर दिखाया। मकाबीन की किताब अगर आप पढ़ें तो जो यहूदा कायन था, जिसके 5 बेटे थे, वो अपनी आज़ादी पर कायम रहे। उन्होंने हैकल के दरवाज़े पकीज़गी के साथ कायम और बंद रखे, और रूमियों ने जब उनकी मुखालफत की तो उन्होंने ग़ुलामी में जाने से बेहतर एक राह ढूंढा, और वो था मौत। कि हमें मर जाना कबूल है, हम ग़ुलामी में नहीं जाएंगे। और जब हम ये बात करते हैं कि इस तरह से क्यों हो जाता है, क्यों इस बात को अहमियत नहीं दी जाती, तो उसका सारा जो मलबा है वो रहनुमाओं पर पड़ता है। मलका आस्तर का रहनुमा मर्तकी था, उसका चाचा, उसने उसकी तरबियत की थी। और जब हम ये देखते हैं कि जब गुलामी में चले गए, और जिस तरह पालूस कहता है कि ना हमवार जुए में ना जुतो, तो जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने अपना पूरा स्टैंड लिया। पर जहाँ पर वो गुलाम थे उन्होंने अपने आप में ईमान को कायम रखा। अपने ईमान की खातर वो मर गए। सदरक मिसक अब्दनजू को आप देखें, ईमान की खातर थे तो वो गुलाम, लेकिन ईमान की खातर वो आग की भट्टी में डाले गए। ईमान की खातर दानियल शेरों की मांद में डाला गया। ईमान को नहीं छोड़ा। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ शादियां कर रही हैं, क्या ये ईमान की बात है कि वो ईमान को फरोग दे रही हैं, या वो डाकू की तरह मजबूर हैं जो कीलों से सलीब पर टंगा हुआ है? वो जो डाकू सलीब पर टंगा हुआ है, जैसे कोई गुलाम गुलामी में आज़ाद नहीं, इसी तरह वो डाकू भी सलीब पर आज़ाद नहीं था, लेकिन उसका दिल, उसका दिमाग, उसका मुंह आज़ाद था। उसने दिल से यीशु को जाना कि वो बादशाही में आएगा। उसने दिमाग से इस बात को पूरे तौर पर वजाहत के साथ, याद के साथ, एलानिया तौर पे मुंह से इकरार किया कि हम तो अपने गुनाहों में फंसे हैं और इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। अब रही गल इस बात पर आप अटक जाए, इस गल नूं पक्के तौर नाल सादगी दे नाल सादे लफ्ज़ां दे विच याद रख लो कि उसदा मुंह कंट्रोल नहीं सी, उसका दिमाग कंट्रोल विच नहीं सी, उसका दिल ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਸਮ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मलका आस्तर गुलामी में थी, लेकिन उसका दिल दिमाग अपने खुदा के साथ और अपनी कौम के साथ था। एक मैं मिसाल देता हूं इसी तरह से कि जब ये पाकिस्तान का ये एक्ट बना, ये निकाह का जो लाइसेंस मिले हैं, रजिस्टर्ड मिले हैं, उनमें ये कहा गया है हर जमात ने अपने सारे जो एम ऑब्जेक्ट है वो हुकूमत को बताए। एंग्लिकन चर्च का भी कानून है, कैथोलिक का भी कानून है, प्रोटेस्टेंट जितने हैं इनका भी कानून है, सल्वेशन आर्मी का भी कानून है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का भी है, ब्रदरन का भी है। लेकिन इनमें सब कानून और जो राज़ो मकासद हैं, जो एम ऑब्जेक्ट है, उनमें जो एक महवर है वो है ईमानदार। ईमानदार
पाक निकाह, मुकद्दस रस्म, यहाँ तक कि कैथलिक वाले तो दूसरी जमात के किसी शख्स के साथ, किसी औरत के साथ, मर्द के साथ निकाह भी नहीं पढ़ते। वो कहते हैं वो हमारे हम ईमान नहीं। इसी तरह से एंग्लिकन में भी ऐसे है, जिसमें एंग्लिकन में जो चर्च ऑफ पाकिस्तान है, इसमें 5 चर्चों का मजमूआ है। प्रेस्बिटेरियन है, एंग्लिकन है, मेथोडिस्ट है, लूथरन है। तो ये सारे के सारे जो मिक्स है इनका एक ही है। सेवंथ डे का भी इसी तरह से है, ब्रदरन का भी इसी तरह से है। पर आजकल क्या है, किसी ने अगर बपतिस्मा नहीं भी लिया तो उसका भी निकाह पाक निकाह है। वो कैसे पाक हो सकता है? बस लोगों ने इस कलाम को इतना पोलाइट कर लिया है, इतना नरम कर लिया है, इतना फ्लेक्सिबल कर लिया है कि कोई बात नहीं। मसीही इकरार होना जरूरी है, इकरार में रहना है। शादी जो है, शादी का मैंने कई बार इस पर बड़े बड़े मैसेज दिए हैं, मेरी काफ़ी सारी ऑडियोज़ है कि शादी से पहले जानना। लेकिन लोगों को तो ऐसे मैसेज सुनना ही नहीं है ना, उनको तो इनसे परवाह ही नहीं। और बाद में क्या होता है, वही लड़कियां गैर ईमान के लोगों के साथ शादी कर लेती हैं। कुछ देर तक माँ बाप नाराज़ रहते हैं, बाद में उन्हीं के बच्चों को सोने के गिफ्ट दिए जाते हैं, उन्हीं बच्चों को लाड लडाए जाते हैं। फिर उन्हीं से महल्ले वाले दाएं बाएं देखते हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, वो कहते हैं हाँ देख लो वो फलां ने किया था, तो उसके घर वालों ने भी बाद में सुलह कर ली, हमारे भी कर लेंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने, जिन लड़कियों ने ऐसा किया है, उनकी जिंदगियां अमन सुकून से और इत्मीनान से बिल्कुल खाली हैं। रोना है, जहन्नम की तरह है, रोना है, दांतों का पीसना है, तंज है, मायूसी है, तन्हाई है। ऐसे ऐसे जुमले कसे जाते हैं जिनका वो फेस नहीं कर सकती। ईमान यही है कि मसीह का इनकार नहीं करना। जब कोई मुस्लिम निकाह करवाता है कोई लड़का या लड़की, तो वहां पर जब कलमा बोला जाता है तो मसीह का इनकार किया जाता है। तो जब मसीह का इनकार शादी के लिए किया जाता है तो क्या आप समझते हैं कि बाद में माफी मांग लेंगे? चलो माफी मांग लेंगे तो माफी के साथ तलाफी का होना भी जरूरी है। क्या आप उस रिश्ते को ब्लॉक कर देंगे, काट देंगे, या उस लड़के को या लड़की को मसीही बना लेंगे? ये जो समझते हैं ना कि पानी में छलांग लगाने के बाद तैरा जाएगा, तैराकी पहले सीखी जाती है। जब डीप पानी में आप छलांग लगा देते हैं किसी नदी नाले में, तो फिर जान बचाने की बात होती है, तैरने की नहीं होती। तैराकी सीखने वाली और जगह हैं। ईमान की प्रैक्टिस करना, ईमान की बुनियाद सीखना, ये खुदा के मुकद्दसों की महफिल है, ये चर्च कम्युनिटी है, ये मुकद्दसों की अमाजगाह है, जहाँ पर बैठकर रुक कर सिखाया जाता है। संडे स्कूल में बच्चों को भेजें, यूथ मीटिंग्स में बच्चों को भेजें, यूथ सेमिनार्स में बच्चों को भेजें। सिर्फ बच्चों को इस तरह की हरकतों में ना रखें कि कैसे बदरूहों के लिए दुआ की जाती है, कैसे शिफा के लिए दुआ की जाती है। भाई ये हॉस्पिटल जो है ये शिफा के लिए हैं। ये बदरूहों का मामला जो है, ये आप नफ्सियाती मरीजों जो डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, इन मरीजों को उनके पास लेके जाएं। पता चले कि ये नफ्सियाती मरीज गरीबी की वजह से है, बीवी की बदअखलाकी की वजह से है, हस्बैंड की बदअखलाकी की वजह से है, या कोई और मसला है, उसकी काउंसलिंग की जाए। ना कि हर एक जो है वो जाता है दुआ की इबादत पे और वहाँ पर हर किसी के अंदर एक ही
بات کہی جاتی ہے، اس میں بدرو ہے، اس میں بدرو ہے، اس میں بدرو ہے۔ تو اپنے اپنے خاندان کی فکر کریں۔ ایمان کا جو قائم رکھنا ہے، مسیح کو خدا کا بیٹا ماننا، مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا، مسیح کو ماننا کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، نجات اسی کے وسیلہ سے ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات ہے نہیں۔ تو یہ باتوں کو کلام مقدس میں، نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں بار بار رپیٹ کیا گیا ہے، جگالی کی گئی ہے، اپنی خوشی کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ لڑکی نے نہیں بھی بپتسمہ لیا تو کوئی بات نہیں، لڑکے نے نہیں بپتسمہ لیا تو کوئی بات نہیں، وہ سونا ہے، وہ جوان ہے، وہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس کاروبار ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا بعد میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ دریا میں چھلانگ لگانے کے بعد تیراکی نہیں آتی، بندہ ڈوب کر مر جاتا ہے، سانس ختم ہو جاتا ہے۔ روحانی زندگی بعد میں نہیں بنتی میرے عزیزو۔ جب تک مضبوط ایمان نہیں ہو، آپ کی زندگی کا جہاز ڈکے ڈولے کھاتا ہے، ڈاواں ڈول ہے، کسی وقت بھی غرق ہو جائے گا۔ اپنی نسل کی فکر کریں۔ کلیسیا میں شادی کے لیے ایمان اور یقین کی بات ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں، آپ دوسرے مذاہب میں چلتے ہیں اور بخوشی قبول کرتے ہیں۔ ایک میرا دوست تھا، اس کی شادی تھی، اس کا نکاح کرنا تھا۔ جب نکاح کی بات آئی تو کہا گیا کہ جی یہ نکاح کر دیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، کسی اور کا جی بتا دیں۔ میں کیا کسی اور کا بتا دوں گا؟ جب کسی اور کے ساتھ بات کی گئی تو انہوں نے ایک دم سے پوچھا کہ کیا جی اس لڑکی نے بپتسمہ لیا ہے، اس نے توبہ کی ہے، وہ پاک نکاح میں بندھی جا سکتی ہے؟ اگر اس نے بپتسمہ نہیں لیا، توبہ نہیں کی، وہ خدا کے ساتھ چل نہیں رہی، مسیح کا اقرار نہیں کیا، تو میں کس طرح سے پاک نکاح کر دوں؟ تو اس نے کہا نہیں جی کوئی بات نہیں، میں نے کوئی اور انتظام کر لیا۔ اب اس نے کسی دوسرے پادری کو کہا کہ جی میں آپ کو تھوڑے زیادہ پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مسیح کا اقرار کہاں پہ ہے؟ یہ تو پیسہ سامنے آ گیا تو پرواہ ہی نہیں اس کے قانون کی، اس کے اصول کی، اس کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں۔ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ پاک نکاح میں کس طرح سے باندھے جا سکتے ہیں؟ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آنے والی نسل، موجودہ نسل، یہ جو چھوٹے بچے آپ کی گود میں ہیں، یہ آپ کا بقایا ہے، ان کی فکر کریں، ان کی تربیت کریں، اور ان پاسٹر صاحبان کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ بعد میں کیا ہوگا اگر یہ نسل خلط ملط ہو گئی۔ اس ایک ایک جان کا حساب دینا پڑے گا۔ لوگوں کو سختی سے قانون پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں کہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک آپ خدا کے کلام و احکام کو نہیں سمجھتے۔ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، کلیسیا کی رفاقت میں آئیں، باقاعدہ کاؤنسلنگ کی جو میٹنگز ہیں ان کو اٹینڈ کریں، جو میرج کاؤنسلنگ کی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں آیا کریں، پھر ایک خاندانی زندگی بہتر گزرتی ہے۔ ورنہ وہ خاندانی زندگی ایک بیڈ تک، ایک روم تک، ایک چھت کے نیچے تو چل سکتی ہے، لیکن وہ آگے خوبصورت اور مضبوط مسیحی گھرانہ نہیں ہو سکتی۔ مسیحی گھرانہ ہم ایمان، ہم خیال، ہم زبان، ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے، ورنہ دکھ ہی دکھ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی موقع ہے سوچنے کا، ورنہ پچھتانا پڑے گا، رونا پڑے گا، نشئی ہو جائیں گے بچے، سوسائڈ کریں گے، دکھوں میں جائیں گے، روئیں گے،
اور غم ہی غم ہوگا، زندگی جہنم بن جائے گی۔